مرکزی تنظیم آرائیاں کے حلقہ ڈسٹرکٹ کیماڑی کے سالانہ کنونشن کا انعقاد کیا گیا۔ کنونشن میں ملک بھر سے آرائیں برادری کے رہنماؤں کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ دیکھتے ہیں ادریس آرائی کی اس رپورٹ میں۔ شہر کراچی کے علاقے ضلع کیماڑی میں منعقدہ آرائیں برادری کے سالانہ کنونشن میں مرکزی تنظیمی آرائیاں پاکستان کے سرپرست اعلیٰ عبدالمجید آرائی نے کہا ہے کہ آپس کی لڑائی جھگڑے بھول کر آپس میں اتحاد پیدا کریں، کیونکہ آپس میں اتحاد رکھنے والی قومیں ہی ترقی کرتی ہیں۔ سب سے پہلے کہتے ہیں کہ اپنے برادری، اس کے بعد پڑوسی، اس کے بعد یتیم۔ تو یہ ہمارا سلسلہ جو ہے اپنی برادری کا پورے پاکستان میں چلتا ہے۔ یہ ہر سال کنونشن ہوتا ہے، تو ہماری برادری پورے پاکستان سے یہاں اکٹھی ہے۔ ایک دوسرے کے کام آنے کے، غمی خوشی میں، ایک دوسرے کی تکلیف میں کام آتے ہیں اور ویلفیئر کا کام کرتے ہیں، انسانیت کی بھلائی کا کام کرتے ہیں۔ ہماری اسپتال ہیں برادری کے، آئی کیمپس ہیں، راشن دیتے ہیں، کپڑے دیتے ہیں، بچوں کو اسکالرشپ دیتے ہیں، جو ضرورت مند ہو اس کو سپورٹ کر کے کاروبار میں سپورٹ کرتے ہیں۔ تو ہماری برادری مختلف جو ہے نا، جو جس کی ضرورت ہوتی ہے اس حساب سے کام کرتی ہے۔ لاہور سے آئے ہوئے معروف صنعت کار چودھری ذوالفقار اور دیگر نے کہا کہ کراچی میں آرائیں برادری کی کثیر تعداد دیکھ کر خوشی ہوئی۔ کنونشن میں کوئی بات کنوین ہوتی ہے، اس میں کنوین ہونا چاہیے اتحاد اور یکجہتی، اور اسی میں انجمن آرائیاں پاکستان، مرکزی تنظیم آرائیاں پاکستان، سب کی بقا اسی میں ہے اور یہی ایجنڈا بنا۔ جی کراچی میں پہلے 1984 میں آئے اور اب دیکھ کے رائیں برادری کی یونٹی دیکھ کے بہت خوشی ہوئی، اور رائیں برادری ہر پروفیشن میں ماشاءاللہ بہت آگے ہے اور بزنس میں کافی ماشاءاللہ یہ گریٹ پارٹ پلے کر رہی ہے پاکستان میں۔ شہر کراچی کے مختلف علاقوں سے آئے ہوئے آرائیں برادری کے رہنماؤں کا کہنا تھا کہ برادری کے اتحاد کے لیے پورے پاکستان سے ہر شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے آرائیں برادری کو ایک پلیٹ فارم پر اکٹھا کرنا ہوگا۔ میں یہ بات بولوں گا کہ ایجوکیشن کے اوپر ہمیں کام کرنا ہے اور ایجوکیشن پہ ہمیں چاہیے۔ جس طرح نذیر صاحب نے، ہم لوگوں نے ایک پروگرام بنایا ہے کہ انشاءاللہ اگلے نیکسٹ منتھ میں ایجوکیشن کے اوپر ہم نے کام کرنا ہے اور ایجوکیشن کو پروموٹ کر رہے ہیں اپنے بچوں، خصوصاً آئی ٹی کے اندر۔ آئی ٹی کی بہت بڑی فیلڈ ہے یہ۔ پہلے کبھی اتنی بڑی گیدرنگ کبھی ہمیں نظر نہیں آئی جتنی ماشاءاللہ آج گیدرنگ ہمیں نظر آ رہی ہے۔ یہ ایک انشاءاللہ جو ایک قافلہ ہے وہ سلو چلتے ہوئے ایک بہت بڑا قافلہ بن گیا، اور جو امید ہے انشاءاللہ آگے چلتے چلتے اور اس سے بڑا قافلہ ہوگا۔ مرکزی تنظیمی آرائیاں پاکستان کے سرپرست اعلیٰ عبدالمجید آرائی نے اپنے خطاب میں کہا کہ مستقبل میں چھوٹے کاروبار میں مدد، ماہانہ رسالے کا اجرا اور بیرون شہر لوگوں کے لیے ہاسٹل کی سہولت فراہم کرنا ہماری ترجیحات میں شامل ہے۔ انجمن آرائیاں پاکستان کے صدر میاں سعید ڈیرے والا، خالد حبیب الہی، چودھری ذوالفقار اور عتیق آرائی نے خصوصی طور پر آرائیں برادری کے سالانہ کنونشن میں شرکت کے لیے لاہور سے تشریف لائے، جبکہ شہر کراچی سے بھی بڑی تعداد میں برادری کے لوگوں نے شرکت کی۔ کیمرہ مین حمزہ شیخ کے ساتھ ادریس آرائی، 5 نیوز، کراچی۔ حافظ آباد نیشنل ٹیلنٹ ہنٹ انڈر 16 فٹ بال ٹورنامنٹ کے فائنل میں تحصیل حافظ آباد کی ٹیم نے تحصیل پنڈی بھٹیاں کو 0 کے مقابلے میں 3 گول سے شکست دے کر ٹورنامنٹ جیت لیا۔ فاتح ٹیم کے کھلاڑیوں نے جیت کی خوشی میں خوب جشن منایا۔ تفصیل مہر فاروق احسان کی اس رپورٹ میں جانتے ہیں۔ حافظ آباد ڈپٹی کمشنر عبد الرزاق، ڈی پی او فیصل گلزار، ڈسٹرکٹ سپورٹ آفیسر نبیلہ چیمہ سمیت ضلعی انتظامیہ کے افسران، امن کمیٹی کے اراکین، سکولوں کالجوں کے اساتذہ، کھلاڑیوں اور شائقین کی بڑی تعداد نے فائنل میچ دیکھا۔ ڈپٹی کمشنر عبد الرزاق کا کہنا تھا کہ فٹ بال کے فروغ اور نیشنل ٹیلنٹ ہنٹ مقابلوں میں مقامی کھلاڑیوں کی بڑی تعداد نے ٹورنامنٹ میں حصہ لیا، جس سے کھلاڑیوں کا ایک نیا ٹیلنٹ سامنے آیا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ فٹ بال سمیت دیگر کھیلوں کے فروغ کے لیے ضلع انتظامیہ اور محکمہ سپورٹس کے زیر اہتمام مقابلے منعقد کروائے جائیں گے۔ نیشنل ٹیلنٹ ہنٹ انڈر 16 مقابلوں کے لیے ضلع بھر کے تعلیمی اداروں، مدارس اور مختلف کلبوں کے کھلاڑیوں نے حصہ لیا۔ قومی سطح کے سلیکٹرز اور کوچز کی نگرانی میں ان کھلاڑیوں کی تربیت کی گئی ہے۔ فائنل میچ تحصیل حافظ آباد کی ٹیم نے 3 گول سے جیت لیا۔ میچ کے اختتام پر ڈپٹی کمشنر کھلاڑیوں اور آفیشلز اور دیگر مہمانوں میں انعامات تقسیم کیے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ مہر فاروق احسان، چینل 5 نیوز، حافظ آباد۔ حیدرآباد میں بھی مہنگائی کا طوفان، اشیاء خوردونوش کی قیمتوں میں بے پناہ اضافہ، چینی، مرغی کا گوشت عوام کی پہنچ سے دور ہونے لگا، پرائس کنٹرول کمیٹیاں غیر فعال ہو گئیں۔ اسی حوالے سے مزید جان لیتے ہیں جبران خان سے۔ جی جبران، بتائے گا اس حوالے سے۔ جی بالکل، حیدرآباد میں اشیاء خودنوش کی قیمتوں میں بے پناہ اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے
اور महंगाई से सताई अवाम एक बार फिर मुश्किलात का शिकार है। हैदराबाद में एकदम चीनी की कीमत में 20 रुपये फ़ी किलो का इजाफा कर दिया गया है। 125 से 130 रुपये फ़ी किलो चीनी फरोख्त होने वाली चीनी अब 150 रुपये से 155 रुपये फ़ी किलो पे जा पहुंची है। चीनी के फ़ी कट्टे की कीमत जो एक हफ्ते कबल 6,000 रुपये थी, आज जो है 7,200 रुपये का 50 किलो का फ़ी कट्टा जो है फरोख्त हो रहा है मार्केट में। इसी तरह अगर हम बात करें मुर्गी की कीमतों के हवाले से, तो मुर्गी की कीमतों को भी पड़ लग गए हैं। मुर्गी की कीमत की जो आज फ़ी किलो कीमत है वो 720 से 740 रुपये पे जा पहुंची है। और शहरियों का कहना है कि फूड प्राइस कंट्रोल कमेटियां कहीं नज़र नहीं आती हैं, गैर फाल हैं, दुकानदार जो है माफिया हैं, वो अपनी मनमानी कीमतों पर जो है शहरियों को जो है चीज़ें फ़रोख्त कर रहे हैं और कोई पुरसाने हाल नहीं है। फूड प्राइस कंट्रोल कमेटियों के अफसरान जो हैं अपने दफातर में बैठे रहते हैं और मार्केट में किसी किस्म का चेक एंड बैलेंस नहीं है। प्राइस लिस्ट लगी हुई होती है लेकिन उसके मुताबिक कहीं भी चीज़ें फ़रोख्त नहीं हो रही होती हैं। शहरियों का कहना है कि इंतज़ामिया जो है इस हवाले से फौरी तौर पर नोटिस ले, अशिया खुदनोश की कीमतों में जो मनमाना इजाफा किया जा रहा है उस पर जो है फौरी अमल करें ताकि शहरियों को जो है रिलीफ हासिल हो सके। जी। सक्खर में माहौल दोस्त इक़दामात की जानिब एक और अहम कदम उठाया गया। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत वेस्ट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट प्लांट का इफ्तिताह किया गया है। इस मंसूबे से अस्पतालों, फैक्ट्री और शहर में पैदा होने वाले सॉलिड वेस्ट को जदीद तरीके से ठिकाने लगाने का इंतजाम भी किया जाएगा। मज़ीद तफसीलात जानेंगे जानी भट्टी की इस रिपोर्ट में। सक्खर में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत वेस्ट सॉल्यूशन इंसिनरेटर प्लांट की इफ्तिताही तकरीब का इनेकाद किया गया। इस अहम तकरीब के मेहमान खुसूसी मेयर सक्खर अरसलान इस्लाम शेख थे। तकरीब में मुख्तलिफ अस्पतालों, फैक्ट्रियों और सिविल सोसाइटी के नुमाइंदगान ने शिरकत की। मंसूबे के तहत शहर में मौजूद सॉलिड वेस्ट, अस्पतालों का फजला और फैक्ट्रियों से निकलने वाले कचरे को जदीद मशीनरी के जरिए जलाया और ठिकाने लगाया जाएगा। मेयर सक्खर का कहना था कि अगर हम इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को फॉलो करना चाहते हैं और अपनी एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं तो वेस्ट वाटर हो या सॉलिड वेस्ट, इन सब की मुनासिब ट्रीटमेंट करनी पड़ेगी। तो जो नॉन हैजर्डस वेस्ट है या वेस्ट वाटर है, उसके ट्रीटमेंट मैकेनिज्म सॉल्यूशन सक्खर में अवेलेबल है। सक्खर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन को टेक आफ्टर करती है, लेकिन साथ साथ हैजर्डस वेस्ट को ट्रीट करने के लिए इंसिनेटर्स की रिक्वायरमेंट होती है। तो आज ज़ैफर के थ्रू आपने देखा कि ये हमने अल्हम्दुलिल्लाह सक्खर ने एक और तरक्की का स्टेप लिया है कि ये इंसिनेटर मैकेनिज़्म को भी ना सिर्फ इंट्रोड्यूस करा दिया गया है, उसकी इनॉग्रेशन कर दी गई है। तो जो हैजर्डस वेस्ट है, इंडस्ट्रीज़ का कह लें आप, उसको हॉस्पिटल्स का कह लें, तो उसको ट्रीट करके डिस्पोज ऑफ किया जाएगा और इससे पूरे सक्खर को और पूरे पाकिस्तान के एनवायरनमेंट को मैं समझता हूँ बेनिफिट होगा। ज़फ़र वेस्ट सॉल्यूशन के सीईओ का कहना था कि ये प्रोजेक्ट न सिर्फ शहर की सफाई में अहम किरदार अदा करेगा बल्कि माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए भी एक बड़ा इक़दाम साबित होगा। सक्खर में भी आने का मकसद, जो मेन मकसद था, वो ये था कि हॉस्पिटल वेस्ट का यहाँ पे बहुत बड़ा इशू था, ये और इंसिनरेटर लगा है और हम हॉस्पिटल वेस्ट को जलाएंगे। जलाने के बाद जो ऐश बचती है वो नॉन हैजर्डस हो जाती है, उसको किसी भी लैंडफिल साइट पे हम जाके फेंक सकते हैं। इस तकरीब में मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने शिरकत की और इस प्रोजेक्ट को शहर के लिए एक खुश आइंदा इक़दाम करार दिया। वेस्ट सॉल्यूशन इंसिनरेटर प्लांट सक्खर को साफ और माहौलियाती लिहाज से महफूज बनाने में अहम किरदार अदा करेगा। कैमरामैन हमीद गुल के साथ जानी भट्टी, 5 न्यूज़, सक्खर। मीरपुर खास शहर में वापडा की जानिब से रेंजर्स और FIA की टीमों के साथ छापामार कार्रवाइयाँ जारी हैं। 6 से ज़ायद बिजली चोरों को गिरफ्तार भी कर लिया गया। मीरपुर खास शहर में वापडा के AC अमीर अहमद मेमन की सरबराही में रेंजर्स, FIA और पुलिस की भारी नफरी के हमरा शहर के मुख्तलिफ इलाकों में नादहिंदगान और बिजली चोरों के खिलाफ कार्रवाई का सिलसिला जारी है। इस मौके पर AC अमीर अहमद मेमन का कहना था कि नादहिंदगान और बिजली चोरों के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। 6 से ज़ायद बिजली चोरों को अब तक गिरफ्तार किया जा चुका है और मुतादिद नादहिंदगान से बिल अदायगी की गई है। उनका कहना था कि लाउड स्पीकर से ऐलानात भी किए जा रहे हैं ताकि आवाम को आगाही भी फराहम की जा सके। फैसलाबाद में वज़ीर आला पंजाब के पंजाब धी रानी प्रोग्राम के तहत सूबाई वज़ीर सोहेल शौकत भट्ट की सरबराही में 36 मुस्लिम और मसीही जोड़ों की इज्तिमाई शादियों की तकरीब मुनक़िद की गई है। 9 बिहाता जोड़ों को 1 लाख रुपए और घरेलू सामान तहाइफ में दिए गए। इस हवाले से देखते हैं अपने नुमाइंदे आफ्ताब नवाज की इस रिपोर्ट में।
वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ के पंजाब दी रानी प्रोग्राम के तहत सूबाई वजीर सोशल वेलफेयर एंड बैतुल माल सुहेल शौकत भट्ट की सरबराही में फैसलाबाद में 36 मुस्लिम और मसीही जोड़ों की इज्तिमाई शादी की पुरवकार तकरीब का एहतमाम किया गया। तकरीब के मेहमान खुसूसी सूबाई वजीर प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ ख्वाजा इमरान नज़ीर थे। MP आरिफ महमूद गिल, राव काशिफ, कुदसिया बतूल, मुस्लिम लीगी रहनुमा हाजी अकरम इंसारी, राना अली अब्बास, मियाँ अब्दुल मनान, फ़कीर हसैन डोगर, नजमा अफजल समेत दीगर अरकान शरीक थे। जी, आज पंजाब दी रानी प्रोग्राम का फैसलाबाद में इनेकाद हुआ है और मैं समझती हूँ कि ये वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ का बहुत ही आसान इक़दाम है कि ऐसे जोड़े जो सिर्फ उनको क्योंकि माली सपोर्ट नहीं होती और माँ बाप के पास बहुत ज़्यादा बोझ होता है, वो नहीं शादियाँ कर सकते, तो बच्चियाँ जो है वो माँ बाप की दहलीज पर ही बूढ़ी हो जाती है। तो ये एक खुशाइंद इक़दाम है, इससे बहुत से घर बस जाएंगे। सेक्रेटरी सोशल वेलफेयर एंड बैतुल माल जवेद अख्तर महमूद, डिविजनल कमिश्नर मरियम खान, डिप्टी कमिश्नर कैप्टन रिटायर्ड नदीम नासर, CPO कामरान आदल और दीगर अफसरान के अलावा दुल्हा दुल्हन के अजीज़ो कारब ने शिरकत की। सूबाई वजीर प्राइमरी एंड सेकेंडरी एंड हेल्थ और दीगर ने मरियम नवाज शरीफ की तरफ से जोड़ों को 1 लाख रुपए इस्लामी और घरेलू सामान भी दिया। मरियम नवाज शरीफ का ये इकदाम न सिर्फ खानदानों की जिंदगियों में खुशियां लाएगा बल्कि माशरती यकजहती और मसावात की राहें भी हमवार करेगा। पंजाब दी रानी प्रोग्राम के तहत मुस्तहिक बेटियों की शादी करवाकर वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने पंजाब की बेटियों की मां होने का हक अदा किया है। कैमरामैन हसन चौहान के साथ आफ्ताब नवाज, 5 न्यूज़, फैसलाबाद। कसूर में तजावुजात के खात्मे के दावे धरे के धरे रह गए। मॉडल बाजार के बाहर तजावुजात का राज इंतजामिया की कारकर्दगी पर सवालिया निशान बन गया। इसी हवाले से देखते हैं कसूर से सज्जाद अंसारी की इस रिपोर्ट में। वज़ीर आला पंजाब के शहर कसूर में तजावुजात के खिलाफ सख्त इक़दामात के दावे ज़मीन बोस होते नजर आ रहे हैं। मॉडल बाजार के बाहर तजावुजात की भरमार ने शहरियों की मुश्किलात में इजाफा कर दिया है। मॉडल बाजार के बाहर लगे गैर कानूनी ठेले, रेहड़ियां और दुकानें इंतजामिया की गफलत और बेहिसी की तस्वीर पेश कर रही हैं। इस हवाले से शहरियों का बात करते हुए कहना था कि तजावुजात के हवाले से ये है कि इनको चाहिए कि कंटिन्यू इसका ऑपरेशन करें, बिला तफरीक करें, क्योंकि हालात बहुत बाजारों के ख़राब हैं। लोगों ने अपनी दुकानों के आगे भट्टे वगैरह रखे हुए हैं, बहुत बुरे हालात हैं, माओ बहनों को गुजरना बड़ा मुश्किल है। बहुत परेशान है तजावुजात की वजह से। हमारी इंतजामिया से गुजारिश है कि इनसे ज़रा थोड़ी सी हमें परेशानी को हमारी को दूर किया जाए। शहरियों का कहना है कि तजावुजात के बाइस सड़क सुकड़ कर रह गई है। इससे न सिर्फ ट्रैफिक जाम हो रहा है बल्कि राहगीरों को भी चलने में दुश्वारी का सामना है। इंतजामिया की जानब से दावा किया गया था कि तजावुजात के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी, लेकिन मॉडल बाजार के बाहर ये मनाजर हुकूमत के दावों की नफी कर रहे हैं। कैमरा टीम के साथ सजाद अंसारी, 5 न्यूज़, कसूर। पंजाब फूड अथॉरिटी की चश्मपोशी के बायस पाक पतर और मज़ाफात में सब्जियां सेवरेज के गंदे पानी से काश्त की जाने लगी। आलूदा सब्जियों को खाने से शहरी मुख्तलिफ अमराज का शिकार होने लगे हैं। रिपोर्ट करेंगे तारिक सज्जाद चिश्ती। सब्जियां सेहतमंदी की अलामत समझी जाती हैं, मगर कुदरत के इस तोहफे को सीवरेज के गंदे पानी से काश्त किया जा रहा है। जहरआलूद पानी से काश्त की जाने वाली सब्जियां मुख्तलिफ बीमारियों को परवान चढ़ाने का सबब बन रही हैं। शहरियों ने जहरीली सब्जियों की काश्त की रोकथाम के लिए हुकूमत से मुतालबा किया है। गंदे पानी के साथ सब्जियां उगाकर पूरे शहर को बीमार किया जा रहा है। हुकूमत को चाहिए कि इसकी रोकथाम करे ताकि इंसान की जिंदगी बच सके। गंदे पानी से तैयार की जाने वाली जो सब्जियां हैं ये इंसानी सेहत के लिए इंतहाई नुकसानदेह हैं। सीवरेज का गंदा पानी है, ये लोग अपने जो खाद्यों का अखराजात बचाने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं और इससे जो दिल, दिमाग, जिगर और आंतों की जो अमराज हैं वो फूटते हैं। कंट्रोल करने वाले इदारे हैं, महकमे हैं, खालिस्तान महकमा फूड अथॉरिटी, उन्होंने किसी ने भी कोई तवज्जो नहीं दी। मुजरे से सब्जियां खाने से शहरी हेपेटाइटिस और पेट के अमराज में मुब्तला हो रहे हैं। इंतजामिया को चाहिए शहरियों की जिंदगी को महफूज बनाए और इन्हें साफ सुथरी सब्जियों की फराहमी यकीनी बनाए। पाकपतन और गिरदोनवा में गंदे पानी से काश्त की जाने वाली सब्जियों की रोकथाम के इकदामात न उठाना महकमा फूड अथॉरिटी की कारकर्दगी पर सवालिया निशान है। कैमरा टीम के साथ तारिक सज्जाद चिश्ती, 5 न्यूज़, पाकपतन। बर्रे सगीर पाक व हिंद के अजीम सूफी बुजुर्ग शायर हज़रत बाबा बुल्ले शाह रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार की तज़य्युन व आराइश का काम इंतहाई सुस्त रवि का शिकार होने से
دربار پر آنے والے زائرین کو شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ 1 سال گزر جانے کے باوجود 28 کروڑ 22 لاکھ کا منصوبہ پائے تکمیل تک نہ پہنچ سکا۔ دیکھتے ہیں قصور سے سجاد انصاری کی اس رپورٹ میں۔ برے صغیر کے عظیم صوفی بزرگ حضرت بابا بلے شاہ کے مزار کی تزئین و آرائش کے لیے حکومت پنجاب کی جانب سے 15 نومبر 2023 کو تقریباً 472 ملین روپے کا ٹینڈر اوپن کیا گیا، جسے متعلقہ کمپنی نے 31 دسمبر 2024 تک مکمل کرنا تھا۔ دربار حضرت بابا بلے شاہ کی تزئین و آرائش کا کام شروع کر دیا گیا، مگر 2025 آ گیا اور کام میں سست روی ہونے سے آج تک اسے مکمل نہیں کیا جا سکا۔ دربار شریف میں دور دراز سے آنے والے عقیدت مند نے تزئین و آرائش کے کام کو سخت تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے وزیر اعلیٰ پنجاب سے فوری نوٹس لینے کا مطالبہ کیا۔ ہم بابا بلے شاہ کے دربار پہ خانے وال سے آئے ہیں اور بابا بلے شاہ کے چاہنے والے عقیدت مند ہیں اور یہاں اکثر آتے ہیں۔ یہاں کا انتظامیہ جو بہت کمزور ہے، اس کے مطلب یہ آپ اسٹریچر کا کام دیکھ لیں، کافی دنوں سے چل رہا ہے، یہ ابھی تک نامکمل ہے اور نہ ہونے کے برابر ہے۔ یہ ہم چاہتے ہیں کہ جلدی سے جلدی یہ کام مکمل کیا جائے تاکہ لوگ زائرین آنے والے جو ہے نا وہ اس سے لطف اندوز ہوں۔ جی ہم شہر خانے وال سے آئے ہیں اور بابا بلے شاہ کے دربار کی زیارت کے لیے آئے ہیں۔ تو پچھلے سال سے اب تک تقریباً 3-4 دفعہ آئے ہیں، لیکن تعمیراتی جو کام ہے وہ بالکل سست ہے، نہ ہونے کے برابر ہے۔ صفائی کا کوئی انتظام نہیں ہے، ٹائلیں وغیرہ ٹوٹی ہوئی ہیں، بیٹھنے کا کوئی انتظام نہیں ہے۔ جو بھی زائرین آ رہے ہیں وہ کافی سارے پریشان ہیں کیونکہ ان کے لیے بیٹھنے کی جگہ نہیں ہے، جس کو جہاں جگہ مل رہی ہے وہ بیٹھ رہا ہے۔ پیچھے جو ہال کا کام ہے وہ بالکل ایسے ہی رکا ہوا ہے، تو ہماری گزارش ہے کہ اس کو جلد از جلد مکمل کیا جائے۔ تزئین و آرائش کے کام میں سست روی ہونے سے دربار شریف پر حاضری دینے کے لیے آنے والے عقیدت مندوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ نہ پینے کے لیے صاف پانی کا کوئی انتظام اور نہ ہی خواتین کے لیے علیحدہ کوئی انتظام ہے۔ موجودہ حکومت کو تزئین و آرائش میں تاخیر کرنے والے کی انکوائری کر کے اسے فوری مکمل کرنے کے احکامات جاری کرنے چاہیے تاکہ دور دراز سے آنے والے عقیدت مند دربار شریف کی خوبصورتی کو عملی طور پر دیکھ سکیں۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ سجاد انصاری، 5 نیوز، قصور۔ بلیٹن میں وقت ہوا بریک کا، دیکھتے رہیے 5 نیوز۔ ویلکم بیک۔ بلیٹن کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ مظفر گڑھ میں دریائے چناب کے کنارے بنایا گیا تاریخی ریلوے ریسٹ ہاؤس بدحالی کا شکار ہے۔ تقریباً 150 سال پرانے خوبصورت ریلوے ریسٹ ہاؤس کی سیر کروا رہے ہیں مظفر گڑھ سے شیخ فیصل فراز۔ دریا چناب کا خوبصورت کنارہ ہو، قدرتی ماحول ہو اور ساتھ میں پرندوں کی چہچہاٹ۔ مظفر گڑھ کا چناب ریلوے ریسٹ ہاؤس ایک ایسے ہی خوبصورت مقام پر 1886 میں بنایا گیا۔ تاریخی ریسٹ ہاؤس تک تھیلے پر پہنچنے کے لیے ایک ریلوے ٹریک بھی بچھایا گیا تھا۔ ماضی میں سرکاری افسروں کے ساتھ ساتھ فیملیز کی بڑی تعداد پرسکون ریسٹ ہاؤس کا رخ کیا کرتی تھیں۔ یہ ریسٹ ہاؤس سن 1800 سے یہاں پہ موجود ہے اور انگریزوں نے اس ریسٹ ہاؤس کو بنایا تھا، لیکن اس کو مینٹین نہیں کیا جاتا۔ اگر اس کو پراپر یعنی کہ اس کو مینٹین کیا جائے تو یہ بڑا خوبصورت پکنک پوائنٹ ہے۔ ریسٹ ہاؤس کی تعمیر میں اس وقت انتہائی خوبصورت لکڑی کا استعمال کیا گیا تھا۔ ارد گرد نایاب نسل کے درخت اگائے گئے، مگر سرکاری عدم توجہ کے باعث اس وقت کھڑکیاں، دروازے، عمارت سب ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں۔ جو 150 سال پرانا تاریخی قدیمی ورثہ ہے اب یہ اجڑ چکا ہے۔ یہاں پر جو بیٹھنے کے لیے بینچ نہیں ہے، بلڈنگ جو ہے وہ بھی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے۔ حالانکہ یہاں جو ہے پاکستان بھر سے شہری جو ہے نا یہاں پر آیا کرتے تھے، سیر کے لیے آیا کرتے تھے، لیکن اب اس کی حالت انتہائی ابتر ہو چکی ہے۔ 1886 150 سالہ تاریخی یہ ریسٹ ہاؤس ریلوے کی عدم توجہ کے باعث زبہ حالی کا شکار ہے۔ ریلوے انتظامیہ اس کی دیکھ بھال اور مرمت کرائے تو نہ صرف اس شہریوں کے لیے اچھی تفریح مہیا ہو سکتی ہے بلکہ ریلوے کی ریونیو میں بھی اضافہ ہو سکتا ہے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ شیخ فیصل فراز، 5 نیوز، مظفر گڑھ۔ نیویارک میں وفاقی وزیر بحری امور قیصر احمد شیخ کی جانب سے کھلی کچہری کا انعقاد کیا گیا۔ کھلی کچہری میں لوگوں کے مسائل سنے اور موقع پر احکامات جاری کیے گئے۔ نیویارک میں کھلی کچہری کے موقع پر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے وفاقی وزیر قیصر احمد شیخ کا کہنا تھا کہ ڈسٹرکٹ مینجمنٹ کے ساتھ مل کر شہری مسائل کو حل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ جو بچے یونیورسٹی کی فیس ادا نہیں کر سکتے وہ ہم خود ادا کریں گے۔ ڈیولپمنٹ
का फंड 700 अरब रखा था, मगर हम 6 महीने में 100 अरब ही इस्तेमाल कर सके। हमारा बजट खसारे का है, इसलिए डेवलपमेंट के काम के लिए भी कम बजट मिलता है। उनका कहना था कि गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी चिन्योट कैंपस के इफ्तिताह के लिए प्राइम मिनिस्टर साहब को दरख्वास्त की है। 2 से 3 हफ्ते में वज़ीर आज़म टाइम दे गए और कैंपस का इफ्तिताह करेंगे। गुजरांवाला में निजी फाउंडेशन के तहत ब्लड कैंप का इनेकाद किया गया ताकि ये ब्लड थैलेसीमिया के मरीजों और शहर में एमरजेंसी की सूरत में इस्तेमाल हो सके। मजीद तफसील से आगाह कर रहे हैं जफरुल्लाह चौधरी। जी हाजी जफरुल्लाह, आगाह कीजिएगा इस कैंप के हवाले से। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं गुजरांवाला मस्जिद मुकर्रम में मौजूद हूँ। आपको बताता चलूँगा, एक इंसान की जिसने ज़िंदगी बचाई, गोया उसने सारी इंसानियत को बचाया। और बिल्कुल इसी सिलसिले में सुंदर फाउंडेशन के ज़ेरे तमाम यहाँ पर आज ब्लड डोनेशन कैंप का इनकाद किया है। जो थैलेसीमिया के बच्चों के लिए ज़ेरे निगरानी अमरान बास चद्दड़ CTD DSP मैं उनके साथ, वो भी मेरे साथ मौजूद है। और बिल्कुल यहाँ पर दर्जनों की तादाद में यहाँ जो अफराद है वो ब्लड डोनेट करते हुए नजर आए। मैं उनसे बात करने की कोशिश करूँगा कि आया कि उन्होंने अब तक कितना ब्लड यहाँ से डोनेट किया है। सर, आप बताएं कि कितने अफराद ने, ये शहरियों ने यहाँ पर ब्लड दिया है और कितने अर्से से ये सिलसिला जारी है? जी, बड़े खुशकिस्मत हैं जी, गुजरांवाला के लोग यहाँ इतने अच्छे अदारे हैं जो सिर्फ कुरान की तालीम लाने के साथ साथ लोगों के लिए आसानियाँ भी पैदा कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि ब्लड दे के ज़िंदगियाँ तकसीम कर रहे हैं। आपको पता है कि इस सख्त मौसम में ब्लड की बहुत ज़्यादा कमी थी। इस कमी को पूरा करने के लिए हमारे मोहतरम मौलाना असद सल्फी साहब ने कल लोगों से अपील की, तो उसको अपील का नतीजा है तकरीबन 2 से ज़्यादा ब्लड बैंक अभी तक इकट्ठे हो चुके हैं और अभी सैकड़ों लोग आ रहे हैं। इंशाल्लाह ये बहुत अच्छा ब्लड कैंप रहेगा। जी बिल्कुल, आपने DSP साहब की बात सुनी। उनका कहना है कि बिल्कुल 2000 के करीब यहाँ पर ब्लड शहरियों ने डोनेट कर रही है और मजीद यहाँ पर शहरी आ रहे हैं और ब्लड डोनेट कर रहे हैं। और थैलेसीमिया के बच्चों की जान बचाने के लिए ये एक बहुत बड़ा उन्होंने इनिशिएटिव लिया है और बिल्कुल अवाम ने भी इसको सराहा है। जी, दादू कैनाल से मिट्टी निकालने पर पाबंदी के बावजूद भी बासर अफराद ट्रैक्टर ट्रॉली पर गैर कानूनी मिट्टी और रेत निकालने लगे। महकमा आबपाशी के अफसरान खामोश तमाशाई बन गए। मज़ीद तफसीलात के लिए हमारे नुमाइंदे अल्लाह बख्श खुशक आगाह कर रहे हैं। जी अल्लाह बख्श, आगाह कीजिएगा। देखिए, मैं इस वक्त मौजूद हूँ दादू कैनाल के RD 95 के मकाम पर। मैं आपको बताऊँ कि महकमा आबपाशी की जानिब से जो दादू कैनाल में रिवायती तौर जो सरकारी तौर पर पानी बंद किया गया है, जिसके बाद दादू कैनाल में महकमा आबपाशी के अफसरान और बासर अफराद की जानिब से गैर कानूनी मट्टी निकालने का सिलसिला जारी है। मैं आपको बताऊं कि 144 लागू किया जाता है कि ये दादू कैनाल के पुश्ते हैं उनको नुकसान होता है, जिसके सरकार को करोड़ों रुपए का नुकसान होता है। साथ साथ ही पानी आने की सूरत में शगा पड़ने के खतरात होते हैं। लेकिन इस वक्त दादू, जोही, मेहर और तहसील खैरपुर नाथन शाह के मुख्तलिफ मकामात पर बासर अफराद की जानिब से ट्रैक्टर ट्राली की मदद से गैर कानूनी तौर मट्टी निकालने का सिलसिला वो जारी है, जिसकी वजह से दादू कैनाल के पुश्ते हैं वो मुख्तलिफ मकामात पर कमज़ोर हो गए हैं। मैं आपको बताऊं कि महकमा आबपाशी की जानिब से मुतलका हिकाम को ये हिदायत दी जाती है कि ये उस पर कार्रवाई की जाए, लेकिन यहाँ पर महकमा आबपाशी के अफसरान की मिली भगत की वजह से यहाँ पर दादू कैनाल के मुख्तलिफ मकामात पर गैर कानूनी तौर पर मट्टी निकालने का सिलसिला जारी है। जी, मंडी बाउद्दीन में बारिश न होने के बायस किसानों और ज़राअत से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद को मुश्किलात का सामना। महकमा ज़राअत तौसी के अफसरान और मुलाजमीन ने नमाज इस्तिस्क़ा अदा की और बारान रहमत के लिए दुआ भी की गई। डिप्टी डायरेक्टर ज़राअत तौसी मंडी बाउद्दीन शेख मोहम्मद इकबाल ने महकमा ज़राअत तौसी के अफसरान और मुलाजमीन के लिए हमरा ज़राअत तौसी दफ्तर में नमाज इस्तिस्क़ा अदा की। इस मौके पर शेख मोहम्मद इकबाल का कहना था कि रवा मौसम सरमा इस वक्त खुश्क जा रहा है, जिसकी वजह से मौजूदा फसल गंदम इस वक्त दबाव का शिकार हो रही है। उनका कहना था कि ज़िले में नहरों की बंदिश और दर्जा हरारत बढ़ने की वजह से गंदम की फसल पर मनफी असरात मुरतब हो सकते हैं। इन हालात में बारान रहमत की अशद ज़रूरत है, इसलिए अल्लाह ताला के सर बसजदू होकर बारान रहमत के लिए नमाज इस्तिस्क़ा की अदा की और बारान रहमत के लिए अल्लाह पाक के हुजूर दुआ भी की गई। जंग में जहां लाइब्रेरी आबाद होंगी वहां तालीमी इदारे भी
اسی قدر تعلیم اور تحقیق میں فعال رہیں گی۔ دور حاضر میں بھی کتابوں کی اہمیت کو مد نظر رکھتے ہوئے جدید کتب کے ساتھ ای لائبریری کا افتتاح کر دیا گیا ہے۔ مزید جانتے ہیں جھنگ سے عمران انصاری کی اس رپورٹ میں۔ کتابوں سے محبت انسانی زندگی کا لازمی جز ہے۔ جدید سائنسی دور میں بھی کتابوں کی اہمیت کو بھلایا نہیں جا سکتا۔ دور حاضر کو مد نظر رکھتے ہوئے ڈپٹی کمشنر جھنگ علی اکبر بھنڈر اور سی او ایجوکیشن تنویر احمد غزالی نے چناب ای لائبریری کا افتتاح کیا۔ تو الحمدللہ آج ہم نے جو اراؤنڈ 13 کے قریب کمپیوٹر ایڈ کیے ہیں اور 50 کے قریب جو بچے ہیں وہ CSS کی تیاری کے لیے جو ہے نا جی اس لائبریری میں آتے ہیں۔ لائبریری کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو ایک اچھے سے کارنر میں جہاں آپ کی خاموشی ہو، بکس کی اویلیبلٹی ہو، نوٹس کی اویلیبلٹی ہو، تو آپ آ کے اپنے طریقے سے 7-8 گھنٹے کے لیے پڑھ سکیں۔ لائبریریاں نہ صرف کتابیں پڑھنے کا ذریعہ بنتی ہیں بلکہ یہ تحقیق، تخلیق اور فکری ترقی کے لیے بہترین ماحول فراہم کرتی ہیں۔ ہاں میرے ایگزامس ہو رہے ہیں، میں اس کی تیاری کے لیے آتی ہوں بک لینے، کیونکہ یہاں بہت اچھی معلومات والی بک ہوتی ہیں۔ میرا لاکھوں کتابیں ایک کمپیوٹر کے اندر آ جاتی ہے، ہمیں کیٹالاگس کے اندر ڈھونڈنا نہیں پڑتا، ٹھیک ہے، کھپنا نہیں پڑتا، تو اس کا بھی بہت زیادہ فائدے مند ہے۔ اس سے ہم لوگ اپنی ریسرچ کے اندر بہت زیادہ یوٹیلائز کر سکتے ہیں، خاص طور پہ CSS اور PMS کے ریسرچ پیپرز ہمیں ایزیلی مل جاتے ہیں۔ مہنگائی کے اس دور میں نئی کتابیں خریدنا مشکل سے مشکل ہو رہا ہے۔ ایسے میں دنیا بھر کی تعلیم سے ہم آہنگ رکھنے کے لیے جدید کتب کے ساتھ کمپیوٹرائز ای لائبریری کا آغاز قابل ستائش ہے۔ بڑی تعداد میں طلباء و طالبات مستفید ہو رہے ہیں۔ میرا متوسط طبقے سے تعلق ہے، اتنی مہنگی بکس ہم افورڈ نہیں کر سکتے تھے۔ ڈیورنگ BS میں یہاں پہ آتا تھا، یہاں پہ ہم نے کمپیٹیٹیو ایگزامس کی بکس پڑھی ہیں اور الحمدللہ اللہ پاک کا بڑا کرم ہے، ماں باپ کی دعائیں سر میں ابھی پنجاب پبلک سروس کمیشن کے ذریعے پنجاب ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن انسپیکٹر بھرتی ہوں۔ شہریوں نے ای لائبریری کے قیام کو خوشائند قرار دیا۔ لائبریری نہ صرف تعلیمی میدان بلکہ معاشی ترقی میں بھی ایک اہم سنگ میل ثابت ہوگی۔ کیمرہ مین کے ہمراہ عمران انصاری، 5 نیوز، جھنگ۔ سیالکوٹ انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر FIA امیگریشن کی کارروائی، بیرون ملک سے آنے والے 3 مسافروں کو حراست میں لے لیا گیا۔ سیالکوٹ میں حراست میں لیے گئے مسافر کی شناخت محمد عمران، محمد ناصر اور محمد طیب کے نام سے ہوئی۔ مسافروں کا تعلق سیالکوٹ اور گجرات سے ہے، جبکہ ایجنٹوں کا تعلق حافظ آباد سے ہے۔ مسافروں نے غیر قانونی طریقے سے اسپین براستہ سینیگال جانے کی کوشش کی۔ ابتدائی تفتیش کے مطابق مسافروں نے ایجنٹوں سے اسپین جانے کے 35 لاکھ روپے فی کس میں معاملات طے کیے۔ ایجنٹوں نے شہریوں کو وزٹ ویزے پر ایتھوپیا اور بعد ازاں غیر قانونی طور پر سینیگال بھجوایا۔ سینیگال میں غیر قانونی طور پر قیام کے دوران ایجنٹوں نے شہری کو اسپین بھجوانے کی کوشش کی، تاہم ناکام رہے۔ اس دوران ایجنٹوں نے شہریوں کے اہل خانہ سے 5 لاکھ سے 20 لاکھ روپے فی کس ہتھیائے۔ مسافروں کو پاکستان پہنچنے پر حراست میں لے لیا گیا۔ ملزمان کو مزید قانونی کارروائی کے لیے انسداد انسانی اسمگلنگ سرکل گجرانوالہ منتقل کر کے تفتیش کا آغاز کر دیا گیا۔ تحصیل جتوئی میں نہری پانی کی بندش کے باعث کسان شدید مشکلات کا شکار ہیں۔ زمینوں کو سیراب کرنے کے لیے نہری پانی ایک سنگین مسئلہ بن گیا۔ کسان اپنی فصلوں کو بچانے کے لیے مہنگے داموں ڈیزل خرید کر ٹیوب ویل چلانے پر مجبور ہے۔ مزید جانتے ہیں جتوئی سے مرسلین حسن سے۔ جی مرسلین، آگاہ کیجیے گا۔ اس وقت میں تحصیل جتوئی میں سونی نہر پر موجود ہوں۔ یہاں پر نہروں کی بندش کی وجہ سے جو ہے کسان جو ہے کافی پریشان ہیں اور انہیں جو ہے کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، اور وہ مہنگے داموں جو ڈیزل ہے اسے استعمال کرنے پر مجبور ہیں۔ یہاں پر میرے ساتھ ایک کسان موجود ہیں، ان سے جانتے ہیں کہ انہیں جو ہے کن مسائل کا جو ہے سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ جی ہاں، پانی دی کمی ہے، پانی لیندا کہ ٹھیکے آ بیانے دی ڈیٹ پانی اگو پچھو دینے نہ تو پانی نہیں دینے، ڈیزل مہنگا ہے، فصل کو چوتھا مہینہ لگ دیتے والا جرا نہ پانی دینے، سارے مطالبہ جو پانی دے رہے ہیں۔ جی آپ نے یہاں پر کسان کی زبانی سنا، ان کا یہی کہنا ہے کہ ہم جو ہے مہنگے جو ہے ٹھیکہ بیانہ ادا کرنے کے باوجود بھی جو ہے یہاں پر محکمہ انہار کی وجہ سے جو ہے پانی نہیں چھوڑا گیا، جس کی وجہ سے جو ہے یہ مہنگا ڈیزل استعمال کرنے پر مجبور ہے۔ انہوں نے حکومت سے یہی مطالبہ کیا ہے کہ نہروں میں جو ہے فی الفور جو ہے پانی چھوڑا جائے۔ جی بہاولپور کی تاریخی بہاول وکٹوریا اسپتال میں سہولیات کا فقدان، 2 روز سے پانی کی فراہمی بند، مریض اور ان کے لواحقین پریشانی میں مبتلا ہو گئے۔ ادویات کی کمی اور صفائی کے ابتر حالات میں صورتحال مزید سنگین بنا دی گئی۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں جاوید چودھری سے۔ جی جاوید چودھری، اس حوالے سے اپڈیٹ کیجیے گا۔
जी मैं इस वक्त मौजूद हूँ बहावल विक्टोरिया हॉस्पिटल के मेडिकल वार्ड 2 में, जहाँ पर 2 रोज से पानी नहीं है। मरीज के जो लवाहिकीन है वो शदीद परेशान है। मेरे साथ एक खातून मौजूद है जो उनका ये कहना है कि वो पानी के लिए कई जगह जा चुके हैं लेकिन उन्हें पानी नहीं मिला। क्या कहना है उनका जी? भाई इधर तो पानी भी नहीं है, कोई शे भी नहीं है, ना इधर का सफाई है, ना कोई शे भी नहीं है। दवाई है तो वो भी बाहर से लेते हैं। ये जिस तरह खातून का कहना है कि वो यहाँ ना दवाइयाँ मिल रही है, ना पानी है, ना कोई इस तरह की सूरत हाल है। मरीज परेशान है। मरीजों को इलाज के लिए अगर आप यहाँ पे अंदाजा लगाएं तो जो साइड रूम्स हैं वहाँ भी एक एक रूम में 6-6 लोग मौजूद हैं। इससे आप बखूबी अंदाजा लगाया जा सकते हैं कि बहावल विक्टोरिया के हालात किस तरह के हैं। जी शोरकोट के गायनी अस्पताल में वीरानी के डेरे महकमे सेहत की अदम दिलचस्पी से लाखों रुपए की लागत से बनाया गया अस्पताल अमले के बगैर चलने लगा, जबकि करोड़ों रुपए के तिब्बी आलात भी खराब होने का खदशा है। मजीद तफसीलात बता रहे हैं शोरकोट से नुमाइंदा चैनल 5 न्यूज़ मोहम्मद शहबाज अपनी इस रिपोर्ट में। शोरकोट के गैनी अस्पताल में महकमा सेहत की अदम दिलचस्पी से लाखों रुपए की लागत से बनाया गया अस्पताल अमले के बगैर चलने लगा। शहरियों का कहना है कि अस्पताल में मौजूद डॉक्टर की ड्यूटी कहीं और लगा दी गई है, मगर मुतबादिल डॉक्टर तैनात न किया जा सका। इमरजेंसी में अस्पताल आने वाले मरीज कई किलोमीटर दूर THQ अस्पताल जाने पर मजबूर हैं, जबकि महकमा सेहत का दीगर अमला फारिग बैठे तनख्वाह लेने लगा। जी ये जो गायनी हॉस्पिटल है हमारी फैमिली के लिए ये सहूलत थी। इस हॉस्पिटल में जो डॉक्टर भी तैनात नहीं है, गायनी के लिए लेडी डॉक्टर भी मौजूद नहीं है, मेडिसिन भी मौजूद नहीं है। इधर की जो मशीनरी पड़ी हुई हैं वो नकारा हो रही हैं और उसके बाद हमें दूर दराज जो THQ हॉस्पिटल जाना पड़ता है जो इधर से 2 किलोमीटर की दूरी पर है। हमारी वज़ीर आज़ला से और सेक्रेटरी हेल्थ से यही अपील है कि इधर नोटिस लिया जाए इस हॉस्पिटल का और फिलफौर इसमें डॉक्टर तैनात किया जाए। गैनी अस्पताल का दीगर अमला फारिग बैठा मौज करने लगा, जबकि करोड़ों रुपए के तिब्बी आलात खराब होने का खदशा है। शहरियों ने सेक्रेटरी महकमा सेहत से फौरी नोटिस लेने और डॉक्टर तैनात करने का मुतालबा किया है। कैमरामैन अजान शहजाद के साथ मोहम्मद शहबाज, चैनल 5 शोरकोट। न्यूज़ बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। मजीद खबर अपडेट्स के लिए देखते रहिए 5 न्यूज़।